So instrumentation. So what is instrumentation? What is instrumentation? Instrumentation is a branch of science. Okay, instrumentation is a branch of science which deals with measurement and control, which deals with measurement and control of physical variables. Okay, control of physical variables, physical variables by using sensors and transducers. Sensors and transducers. By using sensors and transducers. This is the definition of instrumentation. Okay, this is the definition of instrumentation. So, what is instrumentation? It is a branch of science which deals with measurement and control. Which deals with measurement and control of what? What we have to measure and what we have to control. It is a measurement and control of physical variables. Okay, so we have to measure the magnitude of these physical variables, and we have to control these physical variables. Okay, so how we have to take measurements and control? By using sensors and transducers. So instrumentation is a branch of science which deals with the measurement of these physical parameters and also controlling of these physical parameters by using sensors and transducers. Sensors and transducers. In a single word, what is instrumentation? అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే instrumentation is equal to automation, self controlling అన్నమాట. ఓకేనండి, instrumentation means automation, right? In a single word, if I want to say what is instrumentation, simply it is automation, right? So instrumentation is a branch of science which deals with measurement and control of physical parameters or physical variables. What are the examples of physical variables used in instrumentation? Ante temperature, pressure, okay, vibration, force, velocity, displacement, torque, flow, pH, okay, conductivity, okay, temperature, pressure, vibration, force, velocity, humidity, moisture. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోవచ్చమ్మా. Okay, these all are called physical parameters or physical variables. వీటి మొత్తం ఏమంటున్నాము? We call it physical variables అంటున్నాము అన్నమాట. ఓకేనమ్మా? These are also called industrial parameters. So వీటిని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే we have to measure all these physical variables. We have to measure all these physical variables and we have to control these physical parameters. ఓకే, మనం మరి ఎలా మెజర్ చేస్తాము, ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాము అంటే బై యూజింగ్ సెన్సార్స్ అండ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. సో బై యూజింగ్ సెన్సార్స్ అండ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, we are able to measure these physical parameters and we are going to control these physical parameters. Okay, so a technology which deals with measurement of these parameters by using sensors and transducers and controlling of these parameters using sensors and transducers is called instrumentation.
is called instrumentation. ఓకే, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసానా, ఇక్కడ ఈ లేదమ్మా. ఓకే, INSTRUMENTATION. సో సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, రైట్? Because you have studied biomedical instrumentation. Because you have studied biomedical instrumentation. What is biomedical instrumentation? Biomedical instrumentation is a technology which deals with measurement of physiological parameters. Measurement of physiological parameters. Okay, physiological parameters. Physiological parameters. Physiological parameters. So in biomedical instrumentation you will study about physiological parameters. Ante physiological, physio means anything related to human life. Okay, living thing. Logos means steady. Okay nama. Physiology ante enti ante functioning of some body. Okay nama. Functioning of body మనం ఏమంటామంటే physiology అంటాం అన్నమాట, రైట్? సో ఈ ఫిజియాలజీ అంటే మన బాడీలో ఉన్న పారామీటర్స్ని స్టడీ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us టేక్ టెంపరేచర్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బాడీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజియోలాజికల్ పారామీటర్. Similarly, if I want to measure temperature of a motor, it will become a physical parameter. A physical parameter. Okay, Nandi? Now, if I want to measure pressure in a blood vessel, then it is called a physiological parameter. If I want to measure pressure in a pipeline, it is called physical parameter. Okay, if I want to measure pH of saliva, umu, okay, or pH of urine, it is called physiological parameter. Similarly, if I want to measure pH of a steam going to turbine, it is called physical parameter. Okay, let us suppose if I want to measure conductivity of a liquid, okay, like plasma or body fluids or any hormones in a body. Okay, if I want to measure conductivity of any hormones in a body, it is called a physiological parameter. If you want to measure conductivity of any liquid, okay, coming out of a turbine or going into turbine, okay, it is called physical parameter. If you want to measure moisture of a skin, it is called physiological parameter. If you want to measure moisture of a chemical compound which is used to manufacture a tablet in industry, okay, if you want to measure moisture or humidity of a compound, of a chemical substance, okay, used in some pharma company, it is called physical variable or physical parameter. Okay నండి, అర్థమవుతుందా? సో మనము ఈ ఫిజికల్ పారామీటర్స్ మొత్తాన్ని కూడా మెజర్ చేస్తాము అండ్ ఆల్సో కంట్రోల్ చేస్తామండి. ఓకే, మనము ఈ ఫిజికల్ పారామీటర్స్ని మెజర్ చేస్తాము, కంట్రోల్ చేస్తాము. సో మెజర్ చేసి కంట్రోల్ చేసి, ఓకేనండి, మెజర్ చేసి కంట్రోల్ చేయడం, ఆటోమేషన్లో చేయడము, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. Then how can I measure it? Ante I will use sensors and transducers. To measure and control it. Okay, control these physical parameters, right? So what do you mean by a sensor and what do you mean by a transducer? What do you mean by a sensor and what do you mean by a transducer? So transducer is any element or a device. Transducer is an element or device which convert
which convert one form of energy, one form of energy into one form of energy into another form of energy, another form of energy. It is called transducer. Okay, so transducer is a term which is generally used to indicate a element or a device which converts one form of energy into another form of energy, another form of energy. It is the basic definition of a transducer. Okay, so a transducer is able to convert. It is a circuit. It is a circuit, or I can say it as a element, or I can say it as a device. Okay, which converts one form of energy into another form of energy, which converts one form of energy into another form of energy. ఓకే, ఇది ఒక ఎనర్జీని ఒక ఫామ్ నుంచి ఫామ్ లోకి మారుస్తుందమ్మా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ట్రాన్స్డ్యూసర్, రైట్? సో ఇన్ పర్టిక్యులర్ గా చెప్పాలి అంటే ఓకే, ఇన్ పర్టిక్యులర్ చెప్పాలి అంటే రైట్, ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఈస్ ఏ టర్మ్ which is generally used to indicate a element or a device, which converts non-electrical form of energy into electrical form of energy. ఓకేనండి, although it's not universal, in general transducer is a term which is used to indicate a element or device which converts non-electrical form of energy into electrical form of energy. ఓకేనండి, ఇది గమనించండి. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాము a transducer is a device which converts one form of energy into another form of energy అని చెప్పారమ్మా. మరి ఆ వన్ ఫామ్ ఏంటి, అనదర్ ఫామ్ ఏంటి అంటే, ఈస్ దేర్ ఎనీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్? ఆర్ దేర్ ఎనీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్? ఎస్, ఎనర్జీస్ కి ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనండి, మనం వాటిని ఎలా మనం చెప్తాము అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ అని, ఓకేనమ్మా, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి మనము రెండు రకాలుగా ఎనర్జీని డిఫైన్ చేస్తున్నామండి. మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆర్ టూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ అనమాట. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మెకానికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మెకానికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇది మనం ఇప్పుడు డీల్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనండి, సో ఎనర్జీని మనము రెండు రకాలు చెప్తున్నాము. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ electrical form of energy. So a transducer is a device which is generally used to indicate instrument or device, to indicate an element or a device which converts non-electrical form of energy into electrical form of energy. ఇలా భాషలో మనం ఏమంటున్నాము అంటే మనము we call it transducer. ఓకేనమ్మా, మరి వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇట్? ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఒకసారి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే కనుక let us take a solar panel. అదేం చేస్తుందండి? అది ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ రేడియేషన్. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా చెప్పుకోవచ్చండి, మెకానికల్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆప్టికల్ ఎనర్జీ. ఓకేనమ్మా, ఇలా మనము డిఫైన్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు అనమాట. ఓకేనండి, సో లెట్ us take here solar panel is a device which converts, or element which converts radiation emitted by sun. ఓకేనండి, రేడియేషన్ ఎమిటెడ్ బై సన్ into electrical signal.
సో ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చమ్మా? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? లెట్ us టేక్ థర్మోకపుల్. లెట్ us టేక్ థర్మోకపుల్. ఓకే, థర్మోకపుల్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరేచర్ సెన్సార్. ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరేచర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, రైట్? Of course, instrumentation, sensors, and transducers are the words which are used interchangeably. ఈ రెండు కూడా మనం ఒకసారి సెన్సార్ అంటాం, ఒకసారి ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటాము, ఎలాగైనా మాడతాము. బట్ ఈ స్మాల్ డిఫరెన్స్ అది తెలుసుకుందాం మనం ఇప్పుడు, రైట్? థర్మోకపుల్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ టెంపరేచర్ ఇంటూ వోల్టేజ్. టెంపరేచర్ ఇంటూ వోల్టేజ్. ఓకేనండి? సో దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. ఓకే, ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే పీజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్. పీజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్. పీజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్ ఇదేం చేస్తుందండి? ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఫోర్స్ ఆర్ వెయిట్ ఆర్ స్ట్రెస్ ఇంటూ వోల్టేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఫోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, torque not electrical form of energy, weight not electrical form of energy. So this piezoelectric crystal is converting non-electrical form of energy like stress, weight, force, etc. into electrical form of energy, into electrical form of energy, voltage. So this crystal can convert force, weight into voltage. So I call it transducer. I call it transducer. So a transducer is a గమనించండి ఒక మాట. ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద టర్మ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ఎ డివైస్ ఆర్ ఎలిమెంట్ విచ్ కన్వర్ట్స్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్, వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంటూ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? ఇన్ పర్టికులర్ గా మనం అడిగితే కనుక, ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనే టర్మ్ దేనికి ఉపయోగిస్తాము అంటే టు ఇండికేట్ ఏ డివైస్ ఆర్ ఎలిమెంట్ విచ్ కన్వర్ట్స్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో మార్చడం మనం ఏమంటాము? వి కాల్ ఇట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. మరి రివర్స్ చేస్తే అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో మారిస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. సో ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ is a term which is used. Okay now, inverse transducer is a term which is generally used to indicate a element, to indicate a element or device which converts electrical form of energy into non-electrical form of energy. Okay nama, it is called inverse transducer. Okay, it operates reverse to transducer, right? So ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో మార్చేవన్నమాట. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? ఎనీ గెస్? సో ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు మనము? ఫ్యాన్, మోటార్ చెప్పుకుందాం సింపుల్గా. మోటార్, ఓకేనండి? మోటార్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఓకే, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు పంప్ వాటర్ కదా. అదేం చేస్తుంది? అది దానికి ఇన్పుట్ ఏంటి? ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. దీనికి ఇన్పుట్ ఏంటి? ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ మోటార్కి. అవునమ్మా? అప్పుడు మోటార్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ప్రెషర్తో వాటర్ పైకి తంతోంది, అవునా కదా? అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్, రైట్? అంటే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? మరి దీనికి మనం సప్లై ఇస్తుంటే అవుట్పుట్ నాకు ఏమొస్తుంది అంటే మెకానికల్ మోషన్ వస్తుంది అనమాట. మెకానికల్ మోషన్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ inverse transducer. Let us take fan. ఓకే, మనం ఫ్యాన్ వేస్తుంటే ఏమవుతుందండి? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇంటూ మెకానికల్ మోషన్. తిరుగుతుందా కదా? బజర్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్, వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ ఇస్తుంటే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది?
సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనండి. సో బజర్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఓకే రైట్. ఇంకా ఇలా మనం చెప్పుకోవచ్చు అమ్మా. ట్యూబ్ లైట్. సో ట్యూబ్ లైట్, it is converting electrical signal into light signal. Okay nandi. All are examples for inverse transducers. So now what is the difference between a transducer and sensor? First of all, what is sensor? Asalu what is sensor? Sensor is a element or a device which converts one form of energy into another form of energy. అంటే ట్రాన్స్డ్యూసరు సెన్సారు రెండు ఒకటేనా? ఎస్. The words transducer and sensors are used interchangeably. Okay. Sensor also converts one form of energy into another form of energy. ఇది కూడా మనకి ట్రాన్స్డ్యూసర్ లాగానే it also converts one form of energy into another form of energy, but by standing aloof from the source of input. ఓకే. ఓహో, ఏ ఇక్కడ లూప్ ఇక్కడ వచ్చిందా అమ్మా? రెండు ఒకటే రా. ఎలూఫ్, ఏఎల్ఓఎఫ్ కంటిన్యూటీ ఉందమ్మా. చూడండి ఇక్కడ మీరు. ఓకే, ఎలూఫ్ అంటే ఏంటి అంటే చూడండి, సెన్సార్ కూడాను వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంకొక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి మారుస్తుందమ్మా. ఓకేనా? అది ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ నాటికల్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు, నాటికల్ ఫార్మ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఏదైనా అలాగే అవ్వచ్చు, మారుస్తుంది. బట్ బై స్టాండింగ్ ఎలూఫ్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. అంటే ఏంటి అంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తో కాంటాక్ట్ లో లేకుండా కనుక అవుట్పుట్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సార్. సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తో కాంటాక్ట్ లో లేకుండా అవుట్పుట్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సార్. ఓకేనండి. సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తో కాంటాక్ట్ లో లేకుండా అవుట్పుట్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సార్. దెన్ వాట్ ఇస్ ట్రాన్స్డ్యూసర్? ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఆల్సో కన్వర్ట్స్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. కరెక్టే, కాదన్ను. బట్ ఇదిలా మార్చాలి అంటే కనుక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి. సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉండి అవుట్పుట్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తో కాంటాక్ట్ లో లేకుండా అవుట్పుట్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సార్. ఓకే, let us take example. Let us take hot water here. ఇది ఒక హాట్ వాటర్ అండి. ఇది హాట్ వాటర్ అమ్మా. ఇది రైట్. I want to measure temperature of this hot water. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? I have to use any device, okay, to measure this temperature. కాబట్టి ఏం చేస్తాం? let us take థర్మామీటర్ తీసుకుందామండి. ఓకే, let us take a థర్మామీటర్. ఇప్పుడు థర్మామీటర్ని నేను ఇన్పుట్ తో కాంటాక్ట్ లో లేకుండా, ఓకేనమ్మా, దిస్ ఇస్ థర్మామీటర్, రైట్? ఈ థర్మామీటర్ని నేను ఇన్పుట్ తో కాంటాక్ట్ లో లేకుండా ఉంచితే అవుట్పుట్ వస్తుందమ్మా. ఇది నాకు అంటే వాటర్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ థర్మామీటర్? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ టెంపరేచర్. వాట్ ఈస్ సెన్సార్? It converts one form of energy to another form of energy by standing aloof from the source of input. సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తో కాంటాక్ట్ లో లేకుండా అవుట్పుట్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఏంటి? ఐ వాంట్ టు మెజర్ టెంపరేచర్. ఈ టెంపరేచర్ కనుక్కోవడానికి సోర్స్ ఏంటి? వాటర్. ఓకేనండి. అంటే ఇప్పుడు సోర్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఏంటి? వాటర్.
ఇప్పుడు వాటర్తో కాంటాక్ట్లో లేకుండా పెడితే అవుట్పుట్ థర్మోమీటర్ ఇస్తుందా? ఇవ్వదు. ఓకేనమ్మా? ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలండి? ఖచ్చితంగాను ఐ హ్యావ్ టు మేక్ థర్మోమీటర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ది వాటర్. ఓకే, ఇలా కాంటాక్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇస్ టెంపరేచర్ ఫర్ థర్మోమీటర్. ఓకేనండి? సో సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్తో అంటే వాటర్తో, ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కాంటాక్ట్లో ఉండి అవుట్పుట్ ఇస్తుందమ్మా ఇది. సో థర్మోమీటర్ ఈస్ ఏ ట్రాన్సిట్ జ్యూసర్. It is not sensor. Why? Because it is in contact with source of input. Okay, so let us take another example. I want to measure radiation in atmosphere. I want to measure radiation in a place. Okay, now place ఇచ్చాను మీకు, నేను ఆ ప్లేస్ యూ టు ఫైండ్ రేడియేషన్ అనమాట. సో నేనేం చేస్తాను? I will place a solar panel. సోలార్ ప్యానల్ పెడతానండి. సోలార్ ప్యానల్ ఏం చేస్తుందమ్మా? ఇట్ కన్వర్ట్స్ రేడియేషన్ ఆర్ ఇల్యూమినేషన్, లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఇంటూ వోల్టేజ్. అది కన్వర్ట్ చేస్తుందండి. ఇక్కడ మనకి ఇది రేడియేషన్ ఇంటూ వోల్టేజ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, గర్ల్స్, ఓకే, బాయ్స్ అందరూ కూడాను ప్లీజ్ రైట్ యువర్ రోల్ నెంబర్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Everyone, please write your roll numbers in chat box. Charts లో మీ రోల్ నెంబర్స్ రాయండి అమ్మా. సో సోలార్ ప్యానల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ రేడియేషన్ ఇంటూ వోల్టేజ్. ఇప్పుడు ఈ సోలార్ ప్యానల్కి ఇన్పుట్ ఏంటి? రేడియేషన్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఏంటి? సన్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్. సోలార్ ప్యానల్లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ యూజింగ్ సోలార్ ప్యానల్ టు మెజర్ రేడియేషన్. ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానల్ ఏం చేయాలి? నేను ఎక్కడ పడుతున్నాను పెడితే చాలు కదమ్మా. నేను తీసుకెళ్ళిపోయి ఐ కాంట్ ప్లేస్ సోలార్ ప్యానల్ ఆన్ ద సన్ విచ్ ఈస్ సోర్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్. ఓకేనా? ఈ రేడియేషన్ యొక్క సోర్స్ ఏంటి? సన్నుతో ఈ ప్యానల్ని కాంటాక్ట్లో పెట్టాల్సిన అవసరం నాకు లేదండి. కాంటాక్ట్లో లేకపోయినా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సన్నుతో ఇక్కడ కాంటాక్ట్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. కాంటాక్ట్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేకపోయినా సరే నాకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ కన్వర్టింగ్ radiation into voltage. So this is a sensor. So ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ముందుకు వద్దాము. రైట్? సో ఈ సెన్సార్స్, ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ వీటిని ఉపయోగించి ఈ అన్ని ఫిజికల్ పారామీటర్స్ని కూడాను మనము మెజర్ చేస్తాము, కంట్రోల్ చేస్తాము. ఈ టెక్నాలజీని మనం ఏమంటున్నాము అంటే we call it instrumentation. ఓకేనా అండి? అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ సీ వాట్ ఈస్ కంట్రోల్, వాట్ ఈస్ మెజర్మెంట్. ఓకే, చూసిన తర్వాత విల్ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ యూనిట్. దిస్ ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ దిస్ యూనిట్. ఓకేనా అండి? ఈ యూనిట్లో, ఈ 5th యూనిట్, విల్ స్టడీ అబౌట్ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అండ్ సెన్సార్స్. ఓకే, టు మెజర్ దీస్ పారామీటర్స్. ఇన్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఏం చదువుతారు అంటే ఈ పారామీటర్స్ని ఎలా మెజర్ చదువుతారనమాట. అంటే ఈ పారామీటర్స్ మొత్తాన్ని కూడా మెజర్ చేయడానికి ఏమేమి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉపయోగిస్తాము, సెన్సార్స్ ఏమి ఉపయోగిస్తాము అని చదువుతామమ్మా ఈ యూనిట్లో, 5th యూనిట్లో. కమింగ్ 6th యూనిట్, అక్కడ మనం చదువుతాము అంటే ఈ పారామీటర్స్ని ఈ సెన్సార్స్ ఉపయోగించి హౌ టు మెజర్ దెమ్ అని చదువుతాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ టుడే. విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఎనీ డౌట్స్? Unmute yourself and ask me.